ओडिशा बोर्डर चतुर्थ श्रेणी ओडिया बही एमआईएल ओडिया बहीर प्रथम कविता अच्छी टिकी चढ़ई। आम तो ऑनलाइन रे बही आसी जाइए, ऑफलाइन रे आसीनी। आस आम ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा। देख टिकी चढ़ई कविता अच्छी एक लेखाई एवं बसा भितर टिकी चढ़ईर फटोटी दि जाइए। प्रथम पदटी लेखा जाइए, गछ डालटी घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार, माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा दे उड़ई धीरे। आस आपको आम टिके स्वर रे अभ्यास करदबा। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार, माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे। माँ चली जाए आहार पाई, बसाटी भितरे बुलई मुही। बाहर दुनिया देखी तो नहीं, बसाटी संसार मोहरी पाई। ठीक अच्छे पिला माने, भल लगे तुम्हें यही ताकू अभ्यास करिवो। अन्य पद गुड़िक रही, कारण यार तो टोटाली 6टी पद रही मोट उपरे। आमे 2टी पद कले अन्य पद गुड़ाक तुम यही स्वर रे तुम अभ्यास करिपरिबो। आ जदि भल स्वर जानिच से तुम करिपरिबो, से स्वर रे मध्य अभ्यास करिबो। कारण स्वर रे गीत गुड़िक आम अभ्यास कले गीत गुड़िक भारी मजा लगे। बड़ होई जेबे बाहर देखे, सबुजिमा भरा मो चारि पाखे। भाविली बसाटी निहाती छोट, बाहर दुनिया केड़े विराट। एमती तुम्हें अभ्यास करिबो। एबे आमे आस विषय वस्तु को जीवा, बा आमर से जो पद गुड़िक आउ थरे पढ़िबा, बुझिबा, तार अर्थ गुड़िक आमे जानिबा। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार। तारे चढ़ई माने देखिच, गछ डाल से माने बसा करि काठी कुटा नहीं बसा करि एवं से माने अंडा दे चढ़ई माने अंडारू छुआ फुटाती बा अंडा फाटी से छुआ चढ़ई छुआ जन्म हुए। तेणु चढ़ई छुआटी कहूँ बा टिकी चढ़ईटी कहूँ गछ डालटी रे घरटी मोर। तार घर आमे जमी माटी उपरे घर करचे, तार सेमती घरटा कौटी रोचे गछ डाल एवं अति छोट अटे अंडा आकार। तार अंडार आकारटी अति छोट, माँ सह मुही अति खुशी रे खंडे उड़ा दे उड़ई धीरे। कारण चढ़ई छुआटी तुम ये टिकी पिला हो, टिकी पिला बेले तुम ठुकुर ठुकुर चलुव, चलला बेले झुंटी पड़ुव, गली पड़ुव, पाद टाण हो, गोड़ टाण हो, ठिया पार न, तुमको हाथ धरी माँ माने बापा माने भाई भौणी बड़ भाई भौणी माने चलवा शिखौथे। सेमती चढ़ई छुआटी तार डेणा टाण हैनी, तार गोड़ टाण हैनी, तेणु सी खंडी उड़ा दूची। अर्थात अल्प किछि बाट उड़ी जाउची डेई पड़िकी, पुणी अल्प किछि बाट उड़ी जाउची, ताकू कह जाए तार खंडी उड़ा। एवं ताकू ता माँ जगिची। तुमको जमी अति छोट पिला बेले माँ जगी थांती, सेमती चढ़ई बा चढ़ई छुआर माँ ताकू जगिची। एवं माँ आखि आगे चढ़ई छुआटी तारी बसा भितर खंडी उड़ा दउची। बुझिपाइला ये प्रथम पदटी। एबे आमे जिबा द्वितीय पदटी पढ़िबा। द्वितीय पद पढ़ी तार अर्थ बुझिबा। माँ चली जाए आहार पाई, बसाटी भितरे बुलई मुही। तेणु माँ तो पुणी सब तो बसारे रही, बाहर को जीव, बाहर जाई तार से आहार खोज। आहार अर्थ खाद्य, जहाँ चढ़ई छुआ खाए, पोक जोक किसी सब खोज तार जहाँ सब खाद्य। तेणु से आहार होउची खाद्य। से खाद्य आने माँ बाहर को पलाए। बसा भितरे टिकी चढ़ईटी बा चढ़ई छुआटी एकुटिया थाए। से बसा भितर ही बसा चारि पाखरे भितर पाखरे बुलू थाए। बसाटी भितरे बुलई मुही। बाहर दुनिया देखी तो नहीं, बसाटी संसार मोरी पाई।
ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଆସିପାରୁନି, ଉଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ସେ ବସାଟିକୁ ତାର ସଂସାର ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବସାଟି ତାରି ପାଇଁ ତାର ଜଗତ, ତାର ପୃଥିବୀ, ତାର ସ୍ୱର୍ଗ, ତାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ କିଛି। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସେ ବସାଟି, ତାରି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ସେ ବସାଟି ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବସାଟି ତାର ସଂସାର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ। ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ ବାହାର ଦେଖେ, ସବୁଜିମା ଭରା ମୋ ଚାରିପାଖେ। ଭାବିଲି ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ, ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉ, ସେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ବସାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁଜିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ ସବୁଜ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଖାଲି ସବୁଜମୟ, ସବୁଜିମାମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ଏକ ରଙ୍ଗ, ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚାରିଆଡ଼ ତା ଚାରିପାଖଟି ତାକୁ ସବୁଜିମାମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବସା ଭିତରେ ଥିଲି ସେ ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ, କେଡ଼େ ଛୋଟ ସାନ ବସାଟି। ଆରେ ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ। ଏ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଆଖି ପାଉନି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ଲମ୍ବିକିରି ଅଛି। କେଡ଼େ ବିରାଟ, ଏ ବିଶାଳ, ବହୁତ ବଡ଼ ବାହାର ଦୁନିଆଟା। ଏଇ କଥା ଛୋଟ ବସାଟି ଭିତରୁ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ଆସି ବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଆସି ବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ତାର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତା ଫଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ବସାଟା ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଛୋଟ, ଖୁବ୍ ସାନ। ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛି ଏ ସଂସାର କେଡ଼େ ବିରାଟ, କେତେ ବଡ଼। ଏମିତି ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦଟିକି ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ। ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବସାରୁ ଆସି, ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ଆଉ ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତା ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରେ ଦେଖିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇମାନେ, ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର, ଆକାଶ, ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଛି। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ଏ ସାରା ସଂସାର, ଏ ଜଗତଟା, ଏ ପୃଥିବୀଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଛଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫୁଲ ଫଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କହିଛି। ତାପରେ ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ନୀଳ। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ନଥିବ ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ନୀଳ। ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ସେ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଆକାଶ ଅଛି, ଆଖି ପାଉନି, ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛି ଆକାଶ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ୟାକୁ ଦେଖି ବିରାଟ ଦେହ ଆକାଶର ଦେଖିକିରି, ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ବିଶାଳ ଦେହକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ମନରେ ଭୟ ପାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛି, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରଇ ମଥା। ଏ ବିଶ୍ୱ, ଏ ଜଗତ କେତେ ବଡ଼, ବିଶାଳ, ଖୁବ୍ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼। ତାରି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ଲାଗୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀଟା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତ କେତେ ବଡ଼, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି? ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଗଛ ଲତା, ଫୁଲ ଫଳ, ନାନା ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖି ତାର ମଥା ଘୁରି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି, ସକାଳ ସୂରୁଜ କଅଁଳ ଖରା, ମନରେ ଭାବିଲେ ଭାବ ନିଆରା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି ସେ ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଦେଖିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ କିରଣ ବା ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼େ। ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଘ ଥାଏ।
ସେଇ ସକାଳ ସୂରୁଜ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସକାଳର କଅଁଳ କିରଣ ବା ଖରା ପଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମନରେ ନିଆରା ଭାବ ଆସିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଛି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା, ଉଡ଼େ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ତା ମନ ଆନମନା ହୋଇଯାଇଛି, ତା ମନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ମାଆର ମନାକୁ ନ ମାନି, ମା ତାକୁ ଯେତେ ବାରଣ କରୁଛି, ମନା କରୁଛି, ଆରେ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନା। ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାଆର ମନାକୁ ନ ମାନି ଆକାଶରେ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତା ମନରେ ଲାଳସା ଆସିଛି, ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତାକୁ ସେ ଆଉ ରୋକିପାରିନି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଆର ମନାକୁ ନ ମାନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।